جو حقوق حاصل ہیں اگر یہ ہم ایز اے اقلیت ہمارے ساتھ یہاں کیا جائے جو کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے تو لگ جائے گا پتہ پاکستان کو کہ اور مسلم دنیا پاکستان کے خلاف بہت غم اور غصہ ہے یورپ کے اندر۔ فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیہ جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے۔ کارٹون بنتے یورپ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کی جاتی ہے یورپ میں، لیکن آگ و خون میں جلتا ہے پاکستان۔ اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ او آئی سی کر رہا ہے، نہ ایران کر رہا ہے، نہ ترکی کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ صدر اردوغان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے۔ یورپین یونین نے جب پاکستان پر پابندی لگائی تو پاکستان نے ساری مسلم دنیا سے گہار لگائی، پر مسلم دنیا کے کسی بھی دیش نے، یہاں تک کہ ترکی نے جس پر پاکستان کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے۔ پاکستان کا وشو میں الگ تھلگ پڑنے کی کہانی آئیے سنتے ہیں پاک میڈیا کی زبانی۔ یہ ایسے وقت پہ، نازک وقت پہ قرارداد وہ لے کر آئے جب پاکستان کے خلاف بہت غم اور غصہ ہے یورپ کے اندر، اور یہ کوئی زیادہ ڈیمانڈ آپ سے نہیں کر رہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف امتیازی سلوک کا خاتمہ کریں اور ان قوانین کو آپ واپس لیں جو کہ آپ نے امتیازی طور پر یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور یہ قوانین خود یورپ کے میں بھی ہیں۔ ہم بھی تو یہاں رہتے ہیں، 25 ملین مسلمان اس یورپی یونین میں رہتے ہیں، ان 25 ملین مسلمانوں کی جن میں بھی ایک ہوں، جو حقوق حاصل ہیں اگر یہ ہم ایز اے اقلیت ہمارے ساتھ یہاں کیا جائے جو کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے تو لگ جائے گا پتہ پاکستان کو کہ اور مسلم دنیا کو۔ دیکھیں، ایک تو یہ جو قرارداد ہے اس کے جو بھی اثرات ہیں اور جو بھی نقصانات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ جو پاکستان نے رسپانس کیا ہے اس کے اس سے بھی زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ ایک ٹون ہے کہ اس گورنمنٹ کی، پرٹیکولرلی یہ گورنمنٹ، اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ان کو جواب بھی دینا نہیں آتا۔ جب شیریں مزاری صاحبہ یہاں تشریف لائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے جو مطالبات یہ کر رہا ہے یورپی یونین ہیومن رائٹ کے سلسلے میں، آپ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ یہ ہم سے روزانہ بات ان کی ہوتی ہے، تو یہ بات یقیناً انہوں نے آپ سے بھی کی ہوگی۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ یہ ہم سے کیا بات کریں گے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ یورپ میں زیادتی بند کریں، اور یہاں پر اسکارف جو ہے وہ اس پر پابندی آپ کبھی لگاتے ہیں کبھی کسی چیز پہ۔ تو میں حیران رہ گیا، یہ بات آپ یہاں وضاحت کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ یہاں سے زیادہ سپورٹ لینے کے لیے آئی ہیں، آپ کو یہ اکنامک انہوں نے پیکج دیا ہوا ہے، ایکسٹرا آرڈینری پیکج دیا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے پیکج دیا ہے، اور آپ کے لوگوں کا، ہم جیسے لوگوں کا یہ لوگ تحفظ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ تو غلط ہے نا، جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور 55 ممالک کے مسلمان ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے، تو کوئی تو مسئلہ ہے نا۔ بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر، اس حد تک اپنایا ہے کہ میری ایز اے جرنلسٹ میری جو انفارمیشن ہے کہ ابھی ہم نے حال ہی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری 2 ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیہ جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے، وہ ایران اور ترکی تھے، اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے، وہ آخری 2 ملک۔ اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا نیریٹو، ہاں باقی اس پہ سب آپ کے سب کنسرنڈ ہیں، سب کام، لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس میں ہم اکیلے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ او آئی سی کر رہا ہے، نہ ایران کر رہا ہے، نہ ترکی کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ زبانی کلام میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دے، لیکن ابھی پراپر، تو اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے۔ یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ صدر اردوغان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے، اب تو وہ وایا ویڈیو جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، اور جس میں صدر اردوغان کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ مل کے ایکسٹریمزم کے خلاف جو ہے وہ کام میں بھاری اکثریت سے منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 2014 میں پاکستان کو جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز GSP پلس کے تحت دی گئی تجارتی رعایتوں پہ فی الفور نظر ثانی کرے، اور یورپی پارلیمان میں پیش کی جانے والی اس قرارداد کے حق میں 662 اور مخالفت میں صرف 3 ووٹ ڈالے گئے۔ پاکستان کے لیے اس قرارداد کے بہت ہی شدید مضمرات ہو سکتے ہیں، معاشی تو یقیناً ہیں ہی،
उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस, एहतजाज और आग भी लग सकती है। हुकूमत और रियासत दोनों के दर्द सर में इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी करारदाद मंजूर होती है यूरोप में, कार्टून बनते यूरोप में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जसारत की जाती है यूरोप में, लेकिन आग और खून में जलता है पाकिस्तान। क्योंकि आप देखें, यूरोपियन पार्लियामान में पाकिस्तान फ्रांस के खिलाफ होने वाले मुजाहरों को भी नाकाबिल कबूल करार दिया। तो जहां तक कानून के दायरे से बाहर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, सिवाय मुसलमानों के। वो कानून भी तोड़ते हैं। आप मुसलमानों के इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ पर वाइट जो लोग हैं, वो मुसलमानों के जो इलाके हैं वहां आप नहीं जा सकते। मैं आपको बताता हूँ, क्रिसमस का जो दरख्त लगता है हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में, जब डेनमार्क के कोपेनहेगन के एक मोहल्ले में पाकिस्तानी मुसलमान जब वहां काउंसलर बन गए और म्यूनिसिपैलिटी के सदर बन गए, तो उन्होंने इसको अपोज किया कि यहाँ क्रिसमस का दरख्त नहीं लगेगा। आप ये कह रही हमारी ट्रेडिशन नहीं है। डेनमार्क की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मोहल्ला है मोलेनबिक, जो कि मुसलमानों का प्रीडोमिनेटली मोहल्ला है, जहां से वो टेररिस्ट जो 15 जिन्होंने हमला किया पेरिस में, वो भी सारे उस मोहल्ले से ही आए थे। उस मोहल्ले में CNN, BBC और यहाँ के रिपोर्टरों की पिटाई होती थी कैमरा निकालने पे। मैं आपको वैसे बताऊं शिफा, ये बहुत अफसोसनाक ये सिचुएशन है। मतलब ये बहुत सीरियस है। पाकिस्तान की 25% के करीब लगभग जो हमारी एक्सपोर्ट है वो यूरोप की मार्केट्स जाती है। वो इस कानून के तहत जाती है जो GSP प्लस है, और इसमें हमें जीरो टैरिफ है। मतलब GSP प्लस का मकसद ये है कि आपको जीरो, कोई आपने ड्यूटी पे पाकिस्तानी जो चीजें वहां जा रही हैं, बिक रही हैं यूरोपियन मार्केट्स में, उन पे जीरो टैरिफ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको याद है वो जो EU इंफॉर्मेशन लैब और वो जो फेक NGOs जो इंडिया ने बनाई थी, जो पकड़ी गई थी अभी पिछले साल, वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो बना था इस GSP प्लस को डिरेल करने के लिए। और मिलियंस ऑफ यूरोस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे कि ये GSP प्लस पाकिस्तान को ना मिले। तो और वो नाकाम हुए थे। इंडिया की जो डिप्लोमेसी थी ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी नाकाम हुई थी। अब जो है ये पहली दफा ये खतरा, और मैं आपको बताऊं कि 681 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी 705 अरकान यूरोपियन पार्लियामेंट है, 705, उसमें से 681 ने वोट दिया इसके फेवर में। चलो ये तो दे दिया उन्होंने फेवर में। वो 2 लोग जो हमेशा प्रो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी देश की जनता से बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे। वे बड़े बड़े वादे तो अपने देश में वे पूरा नहीं कर पाए, तो उन्हें मुस्लिम देशों का चौधरी बनने का शौक चढ़ा। इसके लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। उन्होंने अपने पहले ही यूनाइटेड नेशन के भाषण में अपने बड़बोलेपन में दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया के नाम पर हो रहे अत्याचार की कहानी बयान कर डाली। उनके इस भाषण से पूरी दुनिया में, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में उनकी एक नकारात्मक छवि बन गई। चौधरी बनने के उन्माद में इमरान खान ने यहां तक कि मुस्लिम देशों के अगुवा सऊदी अरब के नेतृत्व को भी चुनौती दे डाली और कहा कि सऊदी अरब मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में पुरजोर आवाज नहीं उठा रहा। विशेषकर भारत के जम्मू कश्मीर में जब भारत ने विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो उसके खिलाफ सऊदी अरबिया चुप्पी साधे हुए था। यह इमरान खान को ज़्यादा परेशान कर रहा था। इमरान खान तुर्की और मलेशिया से मिलकर एक अलग मुस्लिम देशों का गुट बनाने का भी कोशिश किए, पर वहां भी किसी अन्य मुस्लिम देशों का उनको समर्थन नहीं मिला। तो फिर बाद में मलेशिया और तुर्की भी पाकिस्तान का साथ छोड़कर चले गए। इमरान खान अपने बड़बोलेपन में, खराब विदेश नीति जो ढुलमुल बनी हुई है, आपने भारत के साथ व्यापार के मामले में देखा भी, और धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण पाकिस्तान की छवि विदेश में खराब हुई है। और उसके ऊपर से बार बार देश चलाने के लिए, कर्जा मांगने के लिए दूसरे देशों में हाथ फैलाना पाकिस्तान के मुश्किलों को और बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान अपने घर को पहले ठीक करे, भारत के साथ दोस्ती के मार्ग पर आगे बढ़े, आतंकवाद पर लगाम लगाए, फिर पाकिस्तान की छवि अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। आर्थिक तरक्की का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और फिर विश्व में पाकिस्तान की पूछ अपने आप होने लगेगी। उसे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।